इज़्ज़तमंदो, कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह फरिश्ते मलाइक युसल्लूना अलन नबी दी रहमतुन रालीगी पद खपल नबी बांधे। नो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए द ईमान खावंदान तासु हम दरूदुन उली गए प नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छे अल्लाह पखपला द अल्लाह मलाइक पे रहमतुन रालीगिन तासु पे हम दरूदुन उवाए। हदीस शरीफ की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, छे मा बांदी सो की यौजल दरुद उवाई नो अल्लाह तबारक व ताला पे लस रहमतु नरा नाजिल की। माँ बाने चे सो की यवा पेरा दरुद शरीफ उवाई नो अल्लाह पे लस रहमतु नरा उली नो पकार दादा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी दरुद शरीफ उवायु औ द जुमे पौरजा औ द जुमे पशपडीर जियात उवायु। हदीस शरीफ के राजी और सहाबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवे मा बांदी दरूद डेर वाये नो सहाबी तीन तपोसु को वेद अल्लाह हबीबा मुंग के ता बांदी दरूद वायु तासु वजूद मुबारक खुबा कबर की जोड़ शवे नहीं या ब रेजा रेजा शवे नहीं चे मुंग पता बांदी दरूद वायु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे सहाबी तो उफरमाइल वे इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादल अंबिया, ए सहाबी अल्लाह हराम कड़ी दी पसमका बांदी द तमाम अंबिया वजूदुना, द पैगंबर वजूद वैन निशी खराब वले, द पैगंबर वजूद जमक निशी जड़ा वले, दा अल्लाह पसमका बांदी हराम कड़ी दी, दा जमास्ता वजूद न दे दे के ढेर फर्क दे। द अंबियाओ चे सुमरा जिंदगी तेरा शविदा अल्लाह पा पैगंबर बांदी दिसी बीमारीम नदर आवस्ते चागा पा आम खल्कु के ऐब गणलश पागे बंदा ऐब जन की दिसी बीमारीम अल्लाह पा पैगंबरानो नदर आवस्ते। रब्बुल आलमीन अंबिया किराम क़ब्ल नबुवत औ बाद नबुवत द्वाड़ा द गुनाह न महफूज कड़ी दियो दा मासूम बंदियान पा मखदज मक नवे मा बानी दरूद शरीफ वाए ढेर वाए द जुमे पशपाव पौरस बांधे ढेर वाए सुमरा कोशिश कवले शे दरूद शरीफ ढेर वाए। यो सहाबी दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्ने कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुम दे देरागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाई द अल्लाह हबीबा जड़ में ग्वाड़ी ची पता ढेर दरूद शरीफ वाम नो सुमरा वामा नबी अलैहि सलाम वर्तवी स्ताखवा खदन वी सलोरम ब्रखा पूरा द सलोरम हिस्सा चिदा जमा द नवाफिल सुमर वक्तु नदी द फराइज न अलावा चिदा सलोर ब्रखे कमाओ सलोरम ब्रखा पता दरूद शरीफ वाम न पूरा बई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी स्ताखवा खदा खुक सेवा दी को न खबई तावत नबी अलैहि सलाम खपलवी खुदी की बस सही कना अगर वर्तवी द अल्लाह हबीब चिन्नीम वाम न पूरा बई चिदा टोल अवकात नीम कम द्व ब्रखे कम नीम हिस्सा पता दरूद शरीफ वामा नीम हिस्सा खाली प्रेदम नु सईदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई स्ताखवा खदा खकडेर देखो नो गोरे गोरा बई अगर वर्तवी द अल्लाह हबीबा चे द्व ब्रखे पता दरूद शरीफ वामा औ दा यव ब्रखा दे नूरो नवाफिल तवरकम नु पूरा बई द्व ब्रखे बपता दरूद शरीफ वाम द्रयम हिस्सा बदे नूर जिक्र अस्कार नवाफिल तपरीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी स्ताखवा खदा खकजियात ते कन खबई वेदा अल्लाह हबीबा सहाबो द पैगंबर प मिजाज पोइदल वेदा अल्लाह हबीबा चे फारिग टेम रात मेलावी गयो पता दरूद वाम नो बस्ता चे फारिग मौका मेलावी गयो जब मिस्ता प दरूद लमदई नु ठीक दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्ने कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु त फरमाई कदा सिदी वकड़ल चे फारिग टेम मेलावी गयो पमा दरूद वई कदी सिदी वकड़ल नवे अल्लाह बस्ता द्वकार की तो दा कवो अल्लाह बदी द्वकार के वाग द्वकार जमुंग द टूल हाजत थे वारमान खुदे चे दा द्वकार वशवले
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ورته وی الله بستا دوا کارو کی وی کمو وی الله به ټول گناهونه معاف کی او الله به د هر غم نه بے غم کی. دا ورته نبی علیہ السلام خپل ویلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلیق ولا وظیفه ده چې ته په فارغ ټیم ملاویږي او ته په ما درود وای الله به د گناهونه معاف کی او د هر غم نه به الله بے غم کی. زمون د ټولو خدا دوا حاجت دینه چې ګناه می معاف شولې او دنیا کې می بیغم ژوند تیرولې چې غمونه نه وینو. دا دوا حاجت دي نه دا کې یو سړی غواړي چې غمونه مم ختم شي او الله می ګناهونه معاف کړي نو چې د تفارغ موقع ملاویږي نو دې درود شریف بس دا لوی کمال دی کمال. حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه بتا سو نه پیژنئ خودی علماء نه تاسو کوي مولوی صاحب امام شاه ولی الله رحمت الله علیه څنګه عالمو دا څومره علما چې تاسو په نننی دور کې ای نه دوی چې خپل سند د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسي نو بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسول سند چې خپل وس رسوم د احادیثو نبی علیہ السلام پمنس کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي اب مې استاد کیږي اسې نشم رسول. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی مو زما خاندان چې سمندلی دي مو زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلاو دی دام د درود شریف په برکت مندلی خو چې یو سړی د برکات خون والی خون مونږ او تاسو د درود شریف د برکات خون نه دی غسته دې سره پراخی راځي دې سره سپیرتوب ختمي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحانیت پروت دی روحانیت. او حدیث مبارک کې مرাজি چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانم قبلې دی به مستجاب الدعوات ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلې چې کم سړی درود شریف ډیر وایي مستجاب الدعوات به الله ګرځي الله به هر دعا بیا قبلې چې د درود شریف زیات اهتمام کوي نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر وایو. یو خو د جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمی کوي چې کم سړی د جمعې په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نوالا د بلی جمعې پورې به د مخې ته یو نور رڼا به رڼا د چې سکار کی مخې ته به یو رڼا قائمه چې د سورۃ الکهف تلاوت کړي د جمعې په ورځ. حدیث مبارک کې راځي چې څوک سورہ کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سورہ کهف وایي نو اخیری پکې مراله کنه وی دی به د فتنو نه محفوظ آن در دی که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ د دې نه بله غټه فتنه نشته د کرونا نه هغه ډېره غټه ده نو کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده ګورې د دې نه بله غټه فتنه شته تا ته به وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه په حقه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودري نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کیږي به داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي دا څومره غټه فتنه ده. نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ علما وایي چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت کو او درود شریف زیات وایو چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېدلی چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ د قیامت ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درود سیوا راوخت ما سره به نږدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې شو څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې راکړې ده دنه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړې ده لار
د جنت لار ددن خطا د چې په ما درود شریف نه وای. یو صحابي وای رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډیر خوشاله په مخ می ولا اثرات د خوشالۍ ولیدل. ما ته تاسو کو د الله حبیب ډیر خوشاله نن ډیر خوشاله ما ته وی چې زب ولی نه خوشاله ولی بنیم خوشاله وی چې وس جبرئیل امین راغه او ما ته یو خبره وکړه ډیر خوشاله. وس جبرئیل امین راغه ما ته وی چې اے د الله حبیبا چې رب العالمین اوی چې رب العالمین را لګلم چې زما محبوب ته وایا چې څوک پتا باندې یو ځل درود وایي زب په لس رحمتونه را لګم د یو درود په بدله. نو خوشاله بنایما چې الله پاک ویلی دی چې څوک پتا یو ځل درود وایي نو زب په لس ځل رحمت را لګم. څومره لویه خبره په دې سره د رحمتونو دروازې کولاوي. کور کې به رحمتونه راوریږي او برکتونه براوري چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وای او څوک چې درود شریف ډیر وای نو الله تبارک وتعالى وای د حرمین زیارت لمبوزي. دا دلته چې وای چې وصلی الله علی النبی الامی دا درودونه چې وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وای نو یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به الله وردند کی او د روزي خواته به ودرېږي او دسی درود بم وایي چې السلام علیک یا رسول الله. الله به یو ورځ دسیم پتا راولي چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي. یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روزي مخې ته به ورشي. ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا. د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمای بخیل سړی پیجنې شوم پیجنې بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل سړی هغه دی چې زمان نوم واغستلی شي او دې په ما درود نه وایي. دا بخیل دی بخیل چې زمان نوم ذکر شي او دې په ما درود نه وایي. نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا په ډکه خوله وایه درود شریف مې یېروه لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف تیرو. عاشق د ځان نه جوړ کا بچو ته وای بچو وای وصلی الله علی النبی الامی. دا څومره لنډ درود دی وصلی الله علی النبی الامی. دا د ورځې زر پیرې دومره په اسانه کیږي ډیر کم وخت پې لګي. بچو ته وای بچو دا د ورځې زر پیرې کوي ته په خپل زر پیری وایا چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله بری دعاګانې قبلې ته به کور کې برکات ویني. که زنانه ته وای ته دا وای او سالن په خواتو چې کوم زنانه زر پیری دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وای ته پخلی کوتو چې ته د پخلی په خوند پوه شي چې ته د رزق په خوند پوه شي چې ته په کور کې برکت وویني برکت چې هغه سالن ته ناستی او سالن پخی وی وصلی الله علی النبی الامی. هغه چې سالن پخی نو اکثر سر سرتور شي سالن پخی او سر سرتوری پدې کې به خوند د کم ځای نه راشي پدې کې به برکت د کم ځای نه راشي پدې روټۍ کې پدې رزق کې. دا چې په درود شریف په خشوله مطمئن وسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي نیکان دا به نیکان راوبلي ځان ته دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خورئ. کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي. درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي وصلی الله علی النبی الامی. څومره لنډ درود دی او 10 ورله شرط نه دی. په جمعات کې ناسته ورله شرط نه ده که په ولاړی وی که په ناستی وی که په ملاستی وی که په روانی وی خو درود شریف وایا. او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو کو زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیاء سره به خواته ولاړ
حدیث مبارک کې راځي وي کوم دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد مخکې درود شریف وای او رستو او بیا دعا وغواړه دا دعا چرې الله نه رد کی چرې نو موږ وایو الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي زر پاسو ته دا لازم کته مخکې درود وای او رستو په منځ کې دعا وای حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف وسره نه دا دعا موقوف وي ولاړی چې درود پسې او نو دا دعا قبول شي درود شریف کې الله قبولیت یې خې د دعاګان حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځ کو چې منځ یو کو وی یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکي جو پاسه مونږم دسی چل کو کنه منځ کو زرو یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکي جو زر پاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی عجلت ایها المصلی اے منځ کوون کې ډیره تهدید وکړه وړه تهدید وکړه الله موبخ یا الله په ما رحم وکي ولاړې وړه تهدید وکړه نو بل کس منځ وکړو اول دا الله حمد بیان کو الحمدلله یقول هو الله احد یقول اللهم مالک الملک چې دعا غواړي ناول د الله صفاتونه وایا ایتا سولې دي نه دنیا کې چې موږ د چانه سشي غواړو نو سور توایو چا ولړ دا خډیر درنه کورانه ده تاسو خډیر عزتمن خلک یې تاسو خډیر پاک خلک یې تاسو خډیر خپل خلک یې او بیا ورته رستو وای لومبه دغه صفت او نو بیا ورته وای یاره دا حاجت مې در باندې ګورې دا وکای دسی کو کنه هغه سړی بیا وکی نو چې توای قول اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء ته خو هغه ذاتی چې خلق له بادشاہي ورکي د چانه علي او چاله ورکي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ته خو هغه ذاتی چې شپه ورځ راولي شپه په ورځ کې داخلي ورځ په شپه کې داخلي ته خو هغه ذاتی نو چې د الله صفاتونه لومبه وکي بیا وای یا الله یو دعا مې ده الله بیماری مروغ صحت را لره کنه چې الله دې روغي کنه رغي الله دې مشکل کې ختم الله خلاص مې کا نو چې د مخلوق صفاتونه کوي نو د الله صفاتونه ولې نه کوي هغه صحابي منځ کو نو لومبه د الله حمد بیان کو بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه پلندو حاصل مې د تقریر دانه کدا غواړی چې دعا می قبلې دی نو عام طور پر درود شریف ډیر وای او چې کله دعا غواړي نو مخ کی رستو تی درود وایا او دا دعای په منس کې ګیروا حدیث مبارک کې راځي نرد کیږي دا دعا بیا چې د دوو درودونو په منس کې ګیره شو داغه صحابي اول حمد وی بیا درود شریف وی بیا دعا مختله امام الانبیاء ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي غواړه دعا دې م بندوا بس الله قبلی وای پاپله پسې ځا هغه بل ته وی تعدید وکړه یا الله موبخه یا الله په ما رحم وکي تا تعدید وکړه هغه بل ته وی وای استا دعا قبلیږي زکه ته مخ کې حمد ویلې بیا دې بس درود شریف ویلې وی دعا دې قبلیږي غواړه دعا نو پکار د چې د درود شریف ډیر اهتمام کو امام شافعی رحمت الله علیه وفات یو مشهور شاګرد دی د امام شافعی رحمت الله علیه هغه ما خوب کې ولیدو امام شافعی رحمت الله علیه نه خوب کې تپوسو ما استا خو ډیر دینی خدمات الله بخلی کنا بخلو کم فرم بخلو نه بخل دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خي خلقو ته د قبر کې چې خینو داخني چې نعمتونه شروع شي د بندته نو خدا د بخلو دلیل امام شافعی رحمت الله علیه ورته الله بخل ما ډیر اعزاز او اکرام را لو وی وجه سوا وی ما به یو درود وی الله تعالی درود قبول شوه وی کم درود بده وی هغه شاګرد ته خوب کې تپوس کوي امام شافعی رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون دا درود به وینو دا څومره لړ درود دی خو معنی ډیره قیمتي ده کنه اللهم صل علی محمد یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم رحمتونه او درودونه پر راولېږه کلما ذکره الذاکرون چې کله خلق یادین پر راولېږه وکلما غفل عن ذکره الغافلون چې کله خلق ته غافلی پاغه ټیم کې پم را لېږه
یعنی الله هر ټیم په رحمتونه را لېږي. د دې معنی دا چې خلق یادینو یا الله رحمتونه پر را لېږي، او چې خلق نه یادینو پر را لېږي. وې د دې درود شریف په وجه الله وبخلم. خو د بخنې فکر کیو. یو ورځ جبرئیل امین راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم توای جبرئیل امین وې دا الله حبیب نن مې ډېره ناشنا واقعه ولیدله، مې چې تاسو ته ووایم څه دې عجیبه ولیدله. وې نن می یو فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه می आवाज واورید چې ډېر پریاد او زاری الله ته کول. چې زه ورغلم نو هغه یوه فرشته وه، او هغه فرشته وه چې ما په اسمان کې لیدلې وه، او 80,000 فرشتې به د دې سره ناستې وي. دا دومره عزتمنده فرشته وه چې 80,000 فرشتې به ورسره وي. نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر، الله ته فریاد کو، زاری کوله. زه وله ورغلم، ما دا ولې ته خو اسمان کې نه وې هغه 80,000 فرشتې چې به چې ولې نه؟ ما وی نن ولې دا حال دی؟ وی ما ته وی چې یوه شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی و، د معراج په شپه هغه راختلی و. نو زما په خوا تیر شو په اسمان کې، نو ما تعظیم ونه کو. ما وی یو پیغمبر د اسمان ته راختلی، چې کله هغه واپس کوز شو نو الله را سزا راکړله چې زما محبوب راختلی و، ته تعظیم نه دی کړی، ادب او احترام دی ولا نه دی کړی. وی هغه ټوله ملکی راله ختمه کړله، او دلته اوس ناسته ما والله ته پریادونه کوم چې الله معاف نکړي، او الله ته ووایي چې ما معاف کړي، ما نه غلطي شوې ده. جبرئیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي زه وختلم، الله ته مې ووایي چې یا الله دا فرشته معاف کوي نه، زاری او فریاد کوي. وی رب العالمین راته وی چې ورته ووایه چې اوس پایم معاف کما، خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف وی چې معاف کړه. اوس پایم ال معاف